Al-Mu'tas. Jadi insyaAllah tertib kita pada malam ini insyaAllah seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah Al-Mu'tas, kemudian setelah itu Asmaul Husna, dan setelah itu tausiah Al-Fadhil Habib, kemudian salat isya berjamaah dan jamuan makan malam makan istighfar di pihak masjid. Dan sebelum kita meneruskan majlis, kita sama-sama berniat dengan segala niat kebaikan dan juga tidak kita lupakan juga kepada Al-Fadhil Habib Ali As-Sagaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada beliau dan Allah memberi kekuatan kepada beliau juga untuk akan mudah-mudahan cepat sembuh, akan dapat bersama-sama kita memimpin majlis Asmaul Husna ini insya-Allah pada masa akan datang insya-Allah. Maka tanpa mengusir kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وله، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن أحمد عطاس صحابة طب الأنفاس، ثم إلى روح الشيخ الأبرص، وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن العطاس، وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس ووصولهم وفروعهم أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل. قلتم بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. قلتم بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. قلتم بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. قلتم بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. قلتم بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. قلتم بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا المحجب إذن الله أحمد بن عيسى وسيدنا الحكيم القدمي محمد بن علي بن وأصولهما وكلهما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار والغار وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا وحضراته الأنفاس ثم إلى روح الشيخ رسولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعظم درجاتهم في الجنة ويجمع بأسبابهم وأموالهم وعروضهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم بكل سوء ومأمول وصل شر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع البر والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمينة والامتهان بأكل السير واليأنان ولكلية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع قدرا وجودا منا لا بانتساب منا للمصطفى الرسول نظام كل سولي صلى وسلم ربي عليه أتى الحبيب وآله وصحبه لا نتشي سمي والحمد لله بالبدء والتنامي. Alhamdulillah kita dah selesai baca Rabbul Atas dan insyaAllah kita akan baca Asmaul Husna. Sebelum itu ingin diingatkan sekali lagi kepada semua para jemaah untuk berniat dengan niat masing-masing dan dengan segala niat kebaikan kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم
جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله الرقيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواحد جل جلاله المارد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله الممسك جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله العالي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم
رحيم يا الله يا رحمن يا 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 رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا كريم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك سترا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبدل النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد أن تؤتيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Di sini kita berikan dengan niat masing-masing. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وابن إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا. اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا ساند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ الغرق يا منجي الهلكة يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا رب باسمك الطاهر الطيب المبارك
إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى ولها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك باسمك العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita selesai perjalanan dengan Allah dan juga Asmaul Husna, dan insyaAllah di waktu yang masih berbagi 5 menit lagi untuk azan kita akan terus berjalan. Dah wala bandlagan. Jadi insyaAllah kita akan terus dari tausiah dulu sebentar waktu yang masih berbagi, dan tausiah akan disampaikan selepas azan insyaAllah. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك
جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Allahu Akbar. Muhammad. InsyaAllah majlis diteruskan dengan tausiah yang disampaikan oleh Fadil Habib Ali Salam bin Habib. Tafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibai as-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai dua sahabat penjara, wahai dua sahabatku di penjara, adapun salah seorang daripada kamu akan kembali bertugas sebagai pelayan kepada tuannya, kepada rajanya, dan menuangkan minuman anggur. Adapun yang lain akan disalib dan akan dimakan kepalanya oleh burung. Maka selesailah perkara yang kamu meminta fatwa. Ayat ini berbicara tentang pertemuan Nabi Yusuf dengan dua sahabatnya di penjara. Sekian lama bersahabat di penjara, dan kedua-dua sahabat banduan Nabi Yusuf mengenal satu dengan yang lain, dan di antara perkenalan mereka dengan Nabi Yusuf seorang yang mahir, yang memiliki kelebihan dapat menakwilkan mimpi. Takwil mimpi menyebutkan atau memberitahukan arti pada mimpi. Takwil mimpi menguraikan maksud daripada mimpi. Berbeza ulama mengenai takwil mimpi. Adakah itu satu anugerah dari Allah kepada seseorang, ataukah takwil mimpi itu adalah ilmu yang boleh dicari? Disebabkan oleh kerana takwil mimpi ini menceritakan sesuatu yang akan berlaku, dan sesuatu yang akan berlaku itu adalah ghaib, dan tiada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu ilmul ghaib, dan hanya ada pada Allah ilmu yang ghaib. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah maha mengetahui akan ilmu ghaib, dan tiada selain daripada Allah yang mengetahuinya, illa man irtada min rasulin, kecuali sesiapa daripada Rasul yang diridhai oleh Allah untuk diberitahu tentang hal yang gaib. Maka para Nabi mengetahui hal yang gaib kerana diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sesuatu yang gaib bagi manusia tidak gaib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiada sesiapa yang mengetahui tentang ilmu gaib kecuali Allah. Lalu bagaimana dengan status takwil mimpi atau firasat? Firasat ini kan juga menceritakan hal yang gaib. Kadang-kadang sesuatu
yang belum yang diketahui oleh seseorang boleh diketahui oleh orang lain, seperti berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan pernah berselisih dengan seseorang dalam perjalanannya. Kata Sayyidina Uthman mengatakan, saya menghidu bau janabah pada seseorang. Yani ternyata orang itu yang berselisih dalam perjalanannya dengan Sayyidina Uthman bin Affan baru bersama dengan istrinya dan belum mandi. Sayyidina Uthman boleh boleh tahu. Kata lelaki itu mengatakan, awahyun ba'da Rasulullah, adakah kamu wahai Uthman mendapat wahyu sehingga boleh tahu apa yang berlaku pada diriku, sementara wahyu itu adalah untuk Rasulullah? Kata Sayyidina Uthman, ini bukan wahyu, tapi ini firasat. Firasat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Demikian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika mengimamkan salat subuh lalu didatangkan korma untuk diberikan kepada jemaah yang salat. Maka diberikan masing-masing satu korma sampai giliran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ketika diberi korma, Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, tambahkan pemberian korma untukku. Kata Sayyidina Umar, kalau Rasulullah menambahkan korma atau memberi korma lebih kepada kamu dalam mimpi kamu semalam, maka aku beri kepada kamu korma yang lebih. Sayyidina Ali semalam bermimpi melihat Rasulullah diberi korma lebih. Diberi korma tidak lebih, hanya satu saja. Itu mimpinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum cerita lagi. Lepas mimpi dia pergi ke masjid, salat, dan Sayyidina Umar bagi korma. Saat tiba giliran Sayyidina Ali, kata Sayyidina Umar, kalau meminta lebih, kata Sayyidina Umar, kalau Nabi bagi engkau lebih dalam mimpi kamu, aku bagi lebih. Terkejut Sayyidina Ali. Kalau adakah ini wahyu? Kalau ini bukan wahyu, ini firasat. Jadi firasat ini pun juga ada ilmunya. Jangan pandai-pandai tunjuk. Kadang-kadang kan orang itu sekali dia cakap ternyata betul berlaku. Wih, firasat aku betul lah. Lah bukan macam itu kebetulan itu ya. Faham dong? Tengok nampak aku balik kan? Dia dulu ada Imam Syafi'i pernah belajar ilmu firasat. Imam Syafi'i belajar ilmu firasat. Namanya ilmu firasah. Kaji dalam ilmu firasah ini, selesai belajar maka dikembali dalam perjalanannya, singgah ingin cari tempat untuk berehat. Didapati ada seorang duduk dengan kedua tangannya itu mengikat lututnya. Didapati dahinya itu agak ke depan, dan walhasil nampak daripada wajahnya, kata Imam Syafi'i, ini wajah orang teruk. Firasat. Ini wajah seperti ini, firasat aku ini orang jahat ini. Orang tak betul. Kemudian tanya Imam Syafi'i kepada lelaki ini, ada mana tempat aku boleh untuk singgah untuk berehat sebelum aku menyambung perjalananku? Katanya, ya boleh rehat di tempat kami. Terkejut Imam Syafi'i. Orang yang awalnya dalam firasat Imam Syafi'i ini orang jahat, ternyata mempelawa Imam Syafi'i untuk datang ke rumahnya. Ternyata ketika turun daripada kendaraannya, dibantu oleh orang ini, barangnya diturunkan, kudanya dibawa pergi ke tempat yang untuk tempat mengikat dan menyimpan kuda dalam kandang. Didatangkan makanan untuk kudanya. Imam Syafi'i pun dengan pembantunya dilayan dengan makanan.
walhasil full service. Maka kata Imam Syafi'i malam itu, aku belajar tentang ilmu firasat, ternyata firasat aku kepada orang ini tak betul. Firasat aku orang ini jahat, ternyata orang ini Masya Allah full service. Kata Imam Syafi'i, esok aku buang buku firasat itu, aku campak saja. Keesokan harinya diangkatkan lagi barangnya, pergi ke mana kendaraannya Imam Syafi'i dan pembantunya untuk sambung perjalanan. Kemudian kata Imam Syafi'i, jazakallahu khairan, terima kasih atas kau punya layanan. Kata Imam Syafi'i, lelaki itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, adakah aku ini budak kepada bapak kamu? Katanya bukan. Adakah kamu ini pernah berjasa kepada aku sehingga aku merasa berhutang kepada kamu? Katanya tidak juga. Lalu engkau duduk di tempat aku beri makan, kau punya kuda, kau siapkan makanan untuk kau di rumah dengan pembantu, kau beri tempat tidur aku siapkan, aku beri ruang cukup dan untuk aku tidur sempit. Semua ini 2 dirham, yang ini sekian dirham, yang ini sekian dirham, dikira semua sampai selesai. Ternyata firasat Imam Syafi'i betul. Ada ilmu namanya ilmu firasat. Diambil balik itu kitab oleh Imam Syafi'i. Katanya akhzakallah, semoga Allah menghina engkau. Kalau nak klaim, bagi tahu awal-awal ya kan. Kalau itu tak bagi tahu awal-awal, itu namanya bisa menipu kepada orang lain. Falhasil ada ilmu namanya ilmu firasat. Ada ilmu juga namanya ilmu takwil mimpi. Jadi dengan kata lain, kalau takwil mimpi itu ilmu, firasat itu ilmu, yang tak punya ilmu takwil mimpi dan ilmu firasat jangan pandai-pandai nak tunjuk firasat dan pandai-pandai mentakwilkan mimpi orang. Seperti mana kita tidak boleh pandai-pandai memberikan nasihat kepada orang yang sakit otak untuk kita bagi nasihat, minum Panadol. Mana kita boleh tahu bagi Panadol macam itu? Berujuk kepada orang yang pakar untuk mendapat jawaban yang betul. Dalam agama pun juga sama, dalam ilmu takwil mimpi pun sama. Jangan pandai-pandai menakwil mimpi kalau tidak memiliki ilmunya. 2 lelaki di penjara ini ketika, dan ilmu takwil mimpi ini juga terkait dengan safa'is sarirah, bersihnya hati, sebab ini hal terkait dengan hal ghaib. Dan orang-orang yang diberi nur dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang layak dan bersedia menerima takwil ini, dia tak sama dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam yang sesiapa saja boleh. Tapi ilmu takwil mimpi sukar, melainkan orang yang hatinya bersih, sebabkan ia terkait dengan ilham yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu. 2 orang dalam penjara ini bermimpi dan bercerita kepada Nabi Yusuf akan mimpinya. Yang satu mimpi menuangkan minuman pada raja, yang satu bermimpi ada seekor burung yang memakan sesuatu di atas kepalanya. Maka ditakwilkan oleh Al-Imam Syafi'i, takwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Katanya, ya sahibi sijni, wahai 2 temanku di penjara, mimpi kamu berdua, salah satu daripada kamu yang bermimpi menuangkan minuman pada raja, maka dia akan dibebaskan tak lama lagi. Dalam satu riwayat 3 hari lagi kamu akan bebas. yakni ditentukan atau dijelaskan jelas oleh Nabi Yusuf, 3 hari kamu akan dibebaskan. Dan bukan hanya diberitahu dia bebas, tapi diberitahu akan kembali bertugas. Karena lelaki ini dipenjarakan, dulunya dia petugas pelayan kepada raja, difitnah bahwasanya dia dituduh untuk membunuh raja melalui minumannya. Ternyata tuduhan itu palsu. Barulah dibebaskan daripada penjara
dan kembali bertugas sebagai pelayan kepada raja. Namun pemberitahuan kebebasannya belum lagi diputuskan oleh mahkamah, belum lagi diputuskan oleh pihak yang qadhi yang berkuasa. Tapi Nabi Yusuf sudah memberitahukan, kamu tak lama lagi, dalam satu riwayat dikatakan 3 hari lagi akan dibebaskan dan akan kembali bertugas sebagai pelayan kepada raja. Saya sebutkan bahwasanya kalimat khamra di sini artinya khamar, bukan khamar seperti mana kita faham ya, yang memabukkan, tetapi ini adalah khamra, maksudnya anggur yang diperas atau jus anggur. Hanya kalimat khamar ini dalam bahasa orang-orang Oman merujuk kepada anggur, bukan kepada khamar yang memabukkan. Nah, katanya kamu akan dibebaskan dan akan bertugas untuk bekerja sebagai pelayan kepada raja. Adapun yang lain, yang orang sahabat penjara yang bermimpi juga dan menceritakan mimpinya kepada Imam Syafi'i, yaitu ada burung yang makan di kepalanya. Katanya kamu akan dijatuhi hukuman mati dan akan disalib, dan akan ada burung yang memakan kepala kamu. Maka orang yang bermimpi yang kedua dia mengatakan, aku tak mimpi macam tu, aku tak mimpi macam tu, katanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Engkau mimpi, engkau tak mimpi, itu yang akan berlaku. Selesai tentang masalah fatwa. Dikatakan yang kedua ini mimpinya tak betul, dia tak mimpi, tapi karena kononnya temannya cerita mimpi, dia pun nak cerita mimpi juga, nak tengok dia terpandai ke takwil mimpi atau tidak. Ketika bermain-main dengan mimpi dan ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, dan takwilnya Nabi berbeza dengan takwil selain Nabi. Nabi bila menakwilkan mimpi maka ia menjadi wahyu, dan wahyu pasti benar. Tapi selain daripada Nabi, bila mentakwilkan mimpi, belum tentu apa yang ditakwilkan itu akan menjadi realiti, akan menjadi kenyataan. Boleh saja tidak. Tapi kalau Nabi yang mentakwilkan, ya hukum. Ini perbezaan takwil mimpi pada Nabi dan takwil mimpi pada selain Nabi. Karena Nabi Yusuf adalah Nabi, mentakwilkan mimpi, dia pun nak tarik balik mimpinya, khalas. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Oleh sebab yang demikian, seseorang tidak boleh main-main di dalam mimpi untuk diceritakan, dan tidak sembarangan mentakwilkan mimpi. Dan mimpi pada hakikatnya ini menduduki tempat yang penting dalam syariat, sehingga diberi perhatian pada mimpi oleh syariat, baik itu oleh Al-Quranul Karim atau oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran berapa banyak Allah menceritakan tentang mimpi. Mimpinya siapa? Nabi Yusuf ini. Kemudian mimpinya raja. Kemudian mimpinya siapa? Dalam Al-Quranul Karim, ya Allah, siapa mimpi itu? Allah. Apa dalam Al-Quran? Falhasil, di dalam Al-Quranul Karim diceritakan pelbagai macam mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa mimpi memiliki kedudukan dalam syariat. Dalam sunnah Nabi SAW, beliau kerap bertanya kepada sahabat, siapa di antara kamu yang semalam bermimpi? Aku akan takwilkan mimpinya, kata Nabi SAW. Kalau mimpi itu hanya sekedar bunga tidur sebagaimana dikatakan, untuk apa Quran banyak berbahas mengenai mimpi? Untuk apa Nabi menyoal kepada sahabat, yang sahabat itu bukan Nabi, ditanya mimpinya, kamu ada mimpi ke? Dan kita bila merujuk kepada syariat kita,
Adzan yang dikumandangkan setiap hari 5 kali untuk memanggil orang salat itu disyariatkan hasil daripada mimpi seorang sahabat yang bermimpi adzan, dan diceritakan kepada Nabi yang ketika itu belum lagi disyariatkan cara panggilan salat dengan adzan. Masa itu belum lagi. Ketika berbincang macam mana kita nak panggil orang supaya datang salat, katanya pakai trompet macam apa namanya sangkakala itu. Ini menyerupai orang-orang Yahudi. Ada mengatakan lonceng, tak boleh, ini menyerupai orang-orang Nasrani. Sampailah salah seorang sahabat Nabi yang bermimpi adzan, diceritakan kepada Nabi, dan Nabi suruh untuk diajarkan kepada Bilal ibn Rabah agar supaya mengumandangkan adzan. Jadi syariat adzan itu bermula daripada mimpi. Mimpinya sahabat bukan hukum, tetapi ketika Nabi mengikrarkan, menyuruh, maka bertukar ia menjadi hukum. Mimpi selain daripada Nabi atau mimpi yang tidak ditegaskan oleh Nabi, maka ia tidak boleh menjadi sumber hukum. Mimpi siapapun juga tidak boleh menjadi sumber hukum dalam Islam, kerana hukum itu hanya berlaku di masa hidupnya Nabi. Setelah hidupnya Nabi tak boleh lagi menjadikan hukum, karena yang mendatangkan hukum dua, Allah dan Rasulnya. Lalu apa guna mimpi yang baik-baik ini kalau bukan menjadi sumber hukum? Adalah yusta'nas bihi, boleh diambil apapun yang baik daripada mimpi, tapi tak boleh menjadi hukum kepada orang lain. Faham tak? Contohnya, seseorang bermimpi, katanya dia ada masalah, maka dia pun bermimpi dalam mimpinya beri makan kepada anak yatim contohnya. Maka bangun daripada mimpi, diberi makan kepada anak yatim, masalahnya selesai. Lalu dikatakan, hai barang siapa yang ingin masalahnya selesai, hukumnya adalah bagi makan kepada anak yatim. Tak boleh seperti itu menjadi hukum. Nak menganjurkan orang berbuat demikian silahkan, tapi bukan menjadi sumber hukum. Hukum hanya Allah dan Rasulnya sahaja. Yang kedua tadi yang tipu dalam mimpi, maka dia pun ketika menafikan, kata Nabi Yusuf, qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Tengok dalam hal ini dijadikan orang yang datang meminta takwil mimpi, dikatakan mereka datang meminta fatwa. Tastaftiyan, dan fatwa itu bukan sembarangan. Nabi Yusuf mengatakan, sudah selesai perkara yang kamu minta fatwa kepada saya. Jadi takwil mimpi itu boleh menjadi fatwa bagi orang yang menjawabnya. Tak boleh, sebab itu bukan sembarang orang untuk menjawab takwil mimpi. Nah, وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Berkata Yusuf alaihissalam kepada lelaki yang diberi kabar gembira akan keluar daripada penjara, yang bermimpi menuangkan minuman itu. Nabi Yusuf pesan kepada dia, senyap-senyap bagi tahu, katanya uzkurni inda rabbik. Nanti kalau kamu bebas dan kamu kembali bertugas dengan raja, bisik di tinggal raja, bagi tahu kepada raja tentang aku, tentang Nabi Yusuf. Aku dipenjarakan karena dizalimi, karena fitnah, tuduhannya tak berasas. Bagi tahu, mungkin dia boleh tolong aku untuk selamatkan daripada penjara. Demikian pesanan Nabi Yusuf. Kepada siapa? Kepada lelaki yang akan bebas dan akan bertugas sebagai pelayan. Kemudian fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, maka syaitan melupakannya
untuk menceritakan kepada tuannya. Fansahu asyaitan. Syaitan melupakannya. Siapanya di situ yang dilupakan oleh syaitan? Pendapat pertama mengatakan nya di situ adalah Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf dilupakan untuk meminta pertolongan kepada Allah, sehingga dia meminta tolong kepada makhluk tadi itu. Beritahu kepada raja supaya aku dibebaskan, aku dipenjarakan karena dizalimi dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang dimaksudkan adalah syaitan melupakan lelaki yang selamat tadi itu untuk bercerita dengan raja. Oleh kerana lupa, maka Nabi Yusuf berada di penjara bid'a sinin. Yani bid'a sinin antara 3 dan 9. Itu namanya bid'un. Kalau disebut bid'un 3 ke 9. Jadi berapa? Allahu alam. 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke tambahan Nabi Yusuf berada di penjara setelah mengatakan kepada lelaki yang akan dibebaskan tu, ceritakan tentang aku kepada engkau punya raja. Faham tak? Jadi ada 2 pendapat. Siapa yang dilupakan oleh syaitan? Adakah Nabi Yusuf? Yang pertama adalah Nabi Yusuf, yang kedua adalah as-saqi tadi itu, pelayan itu. Wa ala kulli, terdapat beberapa riwayat yang menceritakan bahawa tambahan yang Nabi Yusuf lalui di penjara selama bid'u sinin tadi, ada mengatakan tambahannya 7 tahun. Itu pun antara 3 dengan 9. Yang Nabi Yusuf berada di penjara setelah lelaki itu dibebaskan, tambah lagi Nabi Yusuf ada di penjara selama 7 tahun. Barulah setelah 7 tahun dibebaskan dengan sebab yang akan diceritakan kemudian. Katanya teguran daripada Allah kepada Nabi Yusuf sebagai seorang nabi yang meminta pertolongan kepada makhluk, sementara dia adalah nabi yang diberi kelebihan luar biasa oleh Allah, yang tak sepatutnya bagi seorang nabi meminta tolong kepada makhluk. Level Nabi Yusuf tidak sama dengan level selain nabi. Selain daripada nabi, bila minta tolong kepada orang lain, perkara itu perkara biasa. Tetapi bagi seorang nabi meminta tolong kepada orang, ini adalah perkara yang tidak biasa, karena level nabi tidak sama dengan level manusia. Manusia biasa. Oleh sebab itu di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diletakkan di alat pelempar untuk dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, didatangi oleh Jibril. Katanya, alaka hajah, hai Yusuf, hai Ibrahim, engkau ada hajat pada aku? Siapa yang over? Jibril alaihissalam. Jibril tidak turun kecuali dengan perintahnya Allah. Kata Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilaihi fa ilmuhu bihali yughni an su'ali. Kalau kepada engkau wahai Jibril aku tak perlu, tapi kalau kepada Allah, Allah sudah tahu aku punya keadaan aku seperti ini, sudah ada di tempat alat pelempar. Tak perlu aku nak beritahu kepada Allah keadaan aku saat ini, terpulang kepada dia. Ilmuhu bihali yughni an su'ali. Tahunya Allah keadaan aku mencukupkan daripada aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terpulang. Kalau nak dilempar juga untuk mati, aku ridha keputusan daripada Allah. Kalau akan diselamatkan, dia punya tugas. Di sini salah satu jawaban yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika di-offer oleh Jibril alaihissalam. Perkara yang kedua yang perlu kita ambil di sini adalah peranan syaitan dalam peristiwa ini.
Fa'ansahu syaitan, dilupakan oleh syaitan. Dilupakan oleh syaitan. Sama juga yang berlaku kepada Yusha' bin Nun ketika berjalan dengan Nabi Musa. Dalam perjalanan mencari Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa sedang tidur, Yusha' bin Nun itu membawa makanan, ikan yang sudah sedia untuk dimakan. Ternyata ikan itu hidup dan lompat dan membuat laluan macam terowong masuk ke dalam laut. Ingin diberitahukan kepada Nabi Musa sedang tidur. Maka ditunggu sampai bangun. Yusha' bin Nun tidur juga. Ketika Nabi Musa bangun dan dikejutkan Yusha' bin Nun, jom kita sambung perjalanan. Maka kedua-dua berjalan. Yusha' bin Nun lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa tentang kejadian yang berlaku kepada ikan, yang itu menjadi pertanda keluarnya ikan itu adalah tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tandanya begitu. Tapi wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Yang menyebabkan saya ini lupa, syaitan yang saya ingat. Yani yang menyebabkan saya lupa untuk beritahu kepada Nabi Musa, sehingga menyambung perjalanan jauh. Baru ketika Nabi Musa mengatakan, kita dah lapar nih, mana makanan yang kamu bawa? Baru Yusha' bin Nun ingat, betul lah ikan tadi hidup dan lompat masuk ke dalam laut. Kata Nabi Musa, jadi kamu pun anda bawa. Di situ tempat kita nak jumpa dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa patah balik. Jadi di sini kerja syaitan susahkan orang. Bagi jalan jauh dulu. Di situ baru ingat. Jadi dalam hal-hal yang berlaku pada manusia itu tidak terlepas daripada peranan syaitan untuk mengganggu. Nabi Yusuf alaihissalam ketika didatangi oleh adik-beradiknya dan mereka sedar kalau seorang lelaki yang sedang berdiri di hadapannya itu adalah adiknya yang dahulu dicampakkan dalam perigi, adik-beradiknya yang zalim kepada Nabi Yusuf, dan mereka meminta maaf. Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya ini adalah kerana syaitan, perbuatan syaitan. Yang zalim kepada Nabi Yusuf itu adik-beradiknya, tapi puncanya adalah daripada syaitan. Oleh sebab yang demikian, yang menjadi sebab untuk syaitan tidak mudah mengganggu dan melupakan seseorang daripada mengingati Allah adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Oleh hal dikatakan sifatnya syaitan itu min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang waswas, yang khannas. Khannas itu merujuk kepada orang yang cabut, lari bila mendengar suara azan atau suara atau nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dinyatakan kalau terdengar suara azan, syaitan buang angin dengan suara yang kuat sambil dalam keadaan berlari. Buang angin dengan kuat supaya telinganya lebih suka dengar suara anginnya sendiri berbandingkan dengan suara azan. Lari dengan kuat ingin sampai ke suatu tempat yang dia tak mau dengar suara azan. Itu syaitan. Azan selesai dia patah balik. Oleh sebab itu bila seseorang berada dalam keadaan lalai atau leka, ingat kepada Allah, macam tu. Oleh hal dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa, sifatnya itu kalau tergelincir melakukan maksiat, ingat pada Allah lalu mereka insaf. Ingat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak dilupakan oleh syaitan saat melakukan maksiat untuk tidak bertaubat.
Jadi ingat kepada Allah supaya bertaubat. Dan dengan demikian, dalam hal ini peranan syaitan memainkan peranan di dalam mengganggu manusia, dalam menyesatkan manusia, dalam mengadu domba manusia dan menyusahkan manusia. Dan teguran pada ayat ini adalah bila kita berhadapan dengan masalah, datanglah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong ke manusia dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Nabi kalau ada masalah, salat dulu 2 rakaat. Lepas itu mohon petunjuk, lepas itu minta tolong kepada orang lain, silakan. Tapi datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguran kepada Nabi Yusuf pada ayat ini, baik itu yang lupa Nabi Yusuf atau yang lupa itu as-saqi pelayan, kedua-duanya adalah mengandungi teguran supaya bila ada permasalahan datang rujuk kepada Allah, bukan kepada manusia terlebih dahulu. Ingat pada Allah sebelum kita mengambil sebab dengan manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya, supaya masalah itu dapat terselesaikan dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berkenaan dengan peranan syaitan dalam mengganggu manusia. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Syaitan kata kepada manusia, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان. Syaitan berkata kepada insan, apa katanya? Ukfur, hai insan, kufurlah kamu. Falamma kafara, manusia yang disuruh oleh syaitan untuk kufur, akhirnya ia kufur. Apa kata syaitan? Qala inni bari'un minka. Aku tak campur ya, aku suruh je. Qala inni bari'un minka. Ini Allah beritahu dalam Quranul Karim, yang suruh dia, lepas tu dia angkat tangan, lepas tangan. Inni akhafullah, aku takut pada Allah, hukumannya berat. Yang kau suruh orang untuk kufur pasal apa? Kenapa tak mau beriman kalau kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Falamma dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala qala syaitan lamma qudiya al-amr. Ketika hari kiamat nanti berlaku selesai, apa sudah berlaku, maka dihadapkan semua makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berkata kepada pengikutnya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janji untuk kamu, janji Allah betul. Aku pun janji untuk kamu, tapi aku tipu kamu. Ini kata-katanya syaitan yang direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum berlaku, nanti akan berlaku, tapi diberitahukan, skripnya sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan maki saya, maki diri kamu sendiri. Kepada orang yang loyal dengan syaitan, yang ikut dia punya cakap, syaitan lepas tangan dan syaitan beritahu, jangan maki aku, maki dirimu sendiri. Yang aku buat da'autukum, aku hanya ajak kamu je, aku tak maksa. Fastajabtum li, engkau pun respon aku punya ajakan. Fala tarumuni walumu anfusakum. Kamu jangan maki aku, maki diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhiyya. Aku tak boleh tolong kamu, kamu tak boleh tolong aku. Ini penghujung penghinaan yang luar biasa kepada pengikutnya syaitan, di mana yang diikuti lepas tangan daripada yang mengikuti. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun.
raja yang berkuasa berkata, ini waqala al-maliku, raja. Kita dalam sejarah itu raja yang berkuasa di Mesir dipanggilnya Firaun. Ya kan, dalam Quran itu ceritakan tentang Firaun yang berkuasa di Mesir. Lalu kenapa di sini tidak dikatakan Firaun? Waqala Firaun, bukan Firaun. Firaun itu bukan nama raja yang berkuasa di zaman Nabi Musa ya. Firaun itu gelaran pada setiap raja yang berkuasa di Mesir. Namanya Firaun, gelarannya, tapi nama sebenarnya macam-macam. Itu Firaun zaman Nabi Musa namanya Ramsis. Ada orang namanya Ramsis? Gelaran raja berkuasa di Mesir itu namanya Firaun. Gelarannya Firaun. Gelaran raja berkuasa di Persia namanya Kisra. Itu gelaran pada raja ya. Jadi pada ayat ini betapa telitinya Al-Quranul Karim mengenai sejarah bahwa yang berkuasa di Mesir pada zamannya Nabi Yusuf bukan Firaun, tapi golongan namanya Heksos. Kita pun ada gula-gula namanya Heksos. Betul ya? Itu nama raja berkuasa di Mesir dahulu. Daripada golongan Ru'ah, para pengembala. Berlaku beberapa pergolakan di Mesir waktu itu yang merampas kuasa di Mesir. Ya, setelah raja-raja Heksos berkuasa di zaman Nabi Yusuf, setelah itu berlakulah pergolakan sekali lagi kepada Firaun, teruslah sampai zaman Nabi Musa. Jadi di sini ketika Allah sebutkan Malik, raja dan bukan Firaun, merujuk kepada kejadian sejarah silam dahulu yang berkuasa di Mesir waktu itu bukan golongan Firaun tapi golongan yang lain atau Heksos tadi, dan berlaku setelah itu pergolakan di mana Firaun berkuasa sampai ke zaman Nabi Musa. Raja berkata, aku bermimpi ada lembu 7, semuanya gemuk, dimakan oleh lembu kurus. 7 lembu kurus. Ini gemuk maksudnya berisilah daging, dimakan oleh lembu yang kurus. Bayangkan macam mana mulutnya lembu kurus itu untuk makan lembu yang gemuk. Tapi dalam mimpi apa saja boleh, ya kan? Orang terbang pun boleh jadi juga. Dalam mimpi apa saja boleh. Tapi setiap mimpi ada makna sebagaimana dikatakan di awal. Raja bermimpi, aku melihat ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan yang lain kering. Wahai pembesar-pembesar, takwilkan kepada aku mimpi aku ini kalau kamu mengetahui tentang takwil mimpi. Kalimatnya juga aftuni, beri kepadaku fatwa mengenai takwil mimpi, jangan sembarangan. Mereka pembesar-pembesar mengatakan, para bomoh so panggil semua. Raja risau akan mimpinya. Qalu al-ghafu ahlami wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Katanya, wahai raja, mimpi kamu, mimpi engkau ini tak tentu arah, bercampur aduk. Macam mana 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus, kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai yang lain kering. Tak tahu apa ini, mimpi yang bercampur aduk, tak jelas untuk mentakwilkan. Dan kami adalah tak dapat mentakwilkan mimpi. Ini bahagian daripada sikap orang kalau tak tahu kata tak tahu. Karena orang itu kalau mengatakan tidak tahu, itu sudah merupakan jawaban kepada orang yang bertanya. Apa jawabannya? Orang yang bertanya itu kalau dapat jawaban tak tahu, dia akan tanya kepada orang lain.
Tapi kalau dijawab walaupun yang menjawab tak tahu, mungkin jawaban itu dipegang dengan alasan tidak tahu, jadi kacau, jadi sesat orang itu. Sehingga dikatakan tidak tahu itu bahagian daripada jawaban. Paham dong? Ada berkenaan dengan sikap pembesar-pembesar. Barulah akan diceritakan oleh orang yang selamat daripada penjara, yang diberitahu oleh Nabi Yusuf kamu akan bebas dan kembali bertugas. Baru ingat, katanya wa qala alladziina najaa minhum wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Aku ingat masa aku di penjara dulu, aku jumpa dengan seorang bernama Yusuf setelah 7 tahun. Aku ingat dulu ada orang Yusuf bernama Yusuf di penjara yang mentakwilkan mimpi aku, dan mimpi itu menjadi kenyataan. Katanya, wahai raja, hantarkan aku untuk jumpa dengan Yusuf untuk memberitahukan mimpi engkau kepadanya dan mendapatkan takwil mimpi. Paham dong? Berlaku ini setelah 7 tahun Nabi Yusuf di penjara. Apa yang berlaku setelah raja bermimpi? Rajanya gundah gulana, risau akan mimpi itu, terlalu serius bagi raja itu sehingga semua dipanggil. Ya subhanallah, mana ada pertemuan dalam parlemen bertanya tentang takwil mimpi. Wah, yang hadir dalam parlemen itu bukan hanya 2/3 yang tak tahu, 3/3 pun tak tahu semua. Dan ini bahagian daripada tanggung jawab untuk menjawab tidak tahu bila tidak mengetahui akan jawaban. Apa yang berlaku daripada mimpi itu oleh raja, apa yang berlaku kepada lelaki pelayan itu yang meminta untuk datang kepada Nabi Yusuf, dan apa yang berlaku setelah Nabi Yusuf mentakwilkan, kita akan tunggu pada pertemuan yang akan datang insya-Allah untuk mengetahui apakah episode berikutnya mengenai takwil mimpi raja. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita supaya mimpi yang kita lihat mimpi yang baik-baik semuanya, dan mimpi yang baik kita harapkan menjadi sebab kebaikan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan diberikan semangat untuk beramal dengan ilmu sehingga ilmu itu berkesan di dalam hati dan jiwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Majlis mengucapkan jazakumullah khairan kepada penceramah kita Fadil Habib Ali Zainal bin Al-Hamid di atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita.